20 منٹ کے بعد ہی علی حویلی میں موجود تھا۔ پاکیزہ شاہ حورین کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ حورین نے ایک سادہ سا جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا اور اوپر بڑی سی چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ علی آگے بڑھ کر ان کے آگے جھکا تھا اور سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں آنٹی؟ بیٹا یہ ضامن کی بیوی ہے، انہوں نے حورین کا تعارف کرایا تھا۔ علی نے نظریں جھکا کر حورین کو سلام کیا۔ وہ حورین کو اندر آتے دیکھ چکا تھا اور سمجھ گیا تھا یہ ضامن کی بیوی ہے۔ علی تم تو ضامن کے ہر ارادے کو اچھے سے جانتے ہوگے اور تمہیں سلمان کا بھی پتہ ہوگا۔ حورین کو سلمان کے گھر چھوڑنا ہے، میں کسی بھی ملازم پر اعتبار نہیں کر سکتی بیٹا، اسی لیے تمہیں زحمت دی ہے۔ زحمت کیسی آنٹی، آپ بس حکم کریں، علی نہایت ادب سے بولا تھا۔ شکریہ بیٹا، اب جاؤ آپ دونوں۔ چلیں بھابھی، بہت احترام سے وہ حورین سے بولا تھا۔ پھر حورین پاکیزہ سے مل کر وہاں سے چلی گئی۔ راستہ خاموشی سے طے ہوا تھا۔ حورین کو سلمان کے گھر اتار کر علی جا چکا تھا، جبکہ حورین آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ آپی لاؤنج میں ہی رامین نے حورین کو دیکھ کر گلے لگا لیا اور رونے لگی۔ سلمان آگے بڑھے تھے لیکن حورین نے اپنا رخ رامین کی جانب کر لیا۔ حورین کی اس حرکت پر ان کا دل تڑپ گیا۔ وہ جس بات سے خوف زدہ تھے وہ ہو چکی تھی۔ یقیناً ضامن نے حورین کو سب بتا دیا ہوگا، تبھی ان کی جان سے پیاری بیٹی نے ان سے منہ موڑ لیا۔ آپی ماما، رامین اس کے گلے لگ کر کہنے لگی۔ کیا ہوا ماما؟ کہاں ہے ماما؟ رامین کی بات اور پھر اس طرح رونے پر حورین کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ آپی ماما ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ رامین اس کے گلے ہی لگی ہوئی تھی اور حورین کے اوپر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ نہیں، ایسا کیسے؟ رامین اتنا برا مذاق نہیں کرتے، پیچھے ہٹو تم، مجھے ماما کے پاس جانے دو۔ ماما، بے یقینی کی کیفیت میں وہ اپنی ماں کو پکارنے لگی۔ سلمان اور رامین اب اس کے اس طرح پکارنے پر اسے دیکھ کر رونے لگے۔ حورین تمہاری ماں نہیں رہی بیٹا اب۔ سلمان ایک قدم آگے بڑھے تھے۔ نہیں، آپ دونوں مذاق مت کریں میرے ساتھ، پلیز ماما کو بلائیں۔ 2 قدم پیچھے ہٹ کر وہ پھر سے بولی تھی۔ اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں، وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آپی جب ماما آپ سے فون پر بات کر رہی تھیں، پتہ نہیں کیا ہوا ان کو کہ وہ بے ہوش ہو گئیں، ہارٹ اٹیک ہوا تھا ان کو۔ اور پھر وہ رامین نے حورین کے بازوؤں کو پکڑ کر کہا، لیکن اس سے آگے اس سے کچھ نہیں بولا گیا اور وہ پھر رونے لگی۔ ماما۔ رامین کی بات پر حورین بھی شدت سے رونے لگی۔ سلمان اپنی دونوں بیٹیوں کو اس طرح دیکھ کر تڑپ گئے۔ وہ بیٹیاں جن کو انہوں نے کبھی گرم ہوا نہ لگنے دی تھی زمانے کی، جن کی صرف ہنسی ان کے گھر میں گونجا کرتی تھی، آج سسکیاں اور آہیں گونج رہی تھی۔ بیٹا کیا میں اندر آ جاؤں؟ سلمان نے دروازے پر دستک دے کر اجازت مانگی۔ اسے یہاں آئے 4 سے 5 گھنٹے ہو گئے تھے۔ کافی دیر رونے کی وجہ سے حورین کی آواز بیٹھ گئی تھی، جبکہ آنسو ابھی بھی اس کی آنکھوں میں تھے۔ اس وقت وہ اور رامین اپنے کمرے میں تھیں اور رامین اس کی گود میں سر رکھ کر سو رہی تھی۔ جب دروازے پر دستک کے ساتھ سلمان نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ جی آ جائیں۔ اچھا ہوا رامین سو گئی، بہت مشکل سے سوتی ہے، بہت روتی ہے اپنی ماں کو یاد کر کے۔ کمرے میں آ کر سلمان بیڈ کے قریب کرسی رکھ کر بیٹھ گئے اور حورین سے گویا ہوئے۔ بیٹا تم بھی آرام کر لیتی، مجھے تو تم بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ پھر سے حورین سے مخاطب ہوئے تھے، لیکن وہ سامنے کوئی غیر مرئی نقطے کو تکتی رہی، جبکہ اب اس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا۔ حورین بیٹا میں نے ضامن کو بہت بار کال کی، حویلی بھی گیا تھا، لیکن نہ تو وہ میری کال اٹینڈ کرتا ہے اور نہ مجھے حویلی میں قدم رکھنے دیتا ہے۔ تمہاری ماں کی ڈیتھ کا بھی بتانے کے لیے کافی بار کال کی اس کو، بلکہ حویلی بھی گیا، لیکن ضامن کے حکم پر مجھے اندر تک نہیں آنے دیا گیا۔ سلمان مسلسل بول رہے تھے، لیکن حورین اسے ایسے ہی بغیر کسی تاثر کے بیٹھی رہی۔ حورین بیٹا مجھے پتہ ہے تمہیں سب پتہ چل گیا ہے، پلیز بیٹا مجھے معاف کر دو، اپنے گناہ گار باپ کو معاف کر دو۔ آج تم جس حال میں بھی ہو اس کی وجہ میں ہوں، پلیز بیٹا اپنے باپ کو معاف کر دو۔ سلمان نے باقاعدہ حورین کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں کون ہوتی ہوں پاپا آپ کو معاف کرنے والی؟ بے شک ماں باپ جیسے بھی ہوں، اولاد کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کے احترام میں کوئی کمی آنے دیں۔ آپ مجھ سے معافی مت مانگیں پلیز۔ حورین نے ان کے دونوں جوڑے ہوئے ہاتھوں کو نیچے کیا اور ان سے بولی، حورین اگر تمہارا یہ گناہ گار باپ تم سے کچھ مانگے تو کیا تم مجھے دو گی؟ پاپا میرے پاس کچھ نہیں بچا، میں کیا دے سکتی ہوں آپ کو؟ حورین کے الفاظ سے زیادہ اس کا بے بسی اور دکھ سے بھرا لہجہ اس سلمان کا دل چیر گیا تھا۔
बेटा चली जाओ, बहुत दूर चली जाओ, ज़ामिन से दूर चली जाओ। ज़ामिन बहुत ज़ालिम है, वो मार देगा तुम्हें। मैं कहीं भी चली जाऊं, ज़ामिन शाह मुझे कभी ना कभी ढूंढ निकालेगा और फिर आप सोच भी नहीं सकते कि इसके बाद वो क्या करेगा मेरे साथ। हुरैन यकीन से बोली थी, नहीं ढूंढ पाएगा, मैं तुम्हें मुल्क से बाहर भेज दूंगा, वहाँ तक ज़ामिन शाह की सोच नहीं जाएगी। प्लीज़ बेटा मेरी बात मान लो। देखो मैं जानता हूँ ज़ामिन आज नहीं तो कल मुझे मार देगा, तुम्हें भी कभी नहीं छोड़ेगा। अगर उसने मुझे मार दिया तो तुम्हें भी वो अपने साथ ले गया तो सोचो बेटा रामीन का क्या होगा। प्लीज़ बेटा रामीन के लिए चली जाओ, बहुत दूर रामीन को लेकर। वो इल्तिजाइया अंदाज में कह रहे थे, जबकि हुरैन अब कशमकश में थी। ये बात वो भी अच्छे से जानती थी कि ज़ामिन शाह सलमान को मार देगा और उसे भी नहीं छोड़ेगा, तो फिर रामीन का क्या होगा। तुम्हारी फ्रेंड निदा थी ना बेटा, जिसके फादर मेरे दोस्त हैं, वो लोग कैप टाउन शिफ्ट हो रहे हैं, तुम और रामीन उनके साथ चली जाना। मैंने बात की है उनसे, तुम्हारे और रामीन के अकाउंट में पैसे भी हैं काफ़ी, तुम दोनों को वहाँ कोई मुश्किल नहीं होगी। प्लीज़ बेटा सिर्फ अपनी ही नहीं रामीन की भी ज़िंदगी बचा लो। ये दुनिया बहुत जालिम है हुरैन, रामीन की मुझे बहुत फ़िक्र है। हुरैन उनकी बातों को गौर से सुन रही थी। वो खुद ज़ामिन से दूर होना चाहती थी और उसे अब रामीन की भी बहुत फ़िक्र होने लगी। वो जब हुरैन को तड़पता सिसकता छोड़कर हवेली से निकला तो उस वक्त पूरी तरह उजाला हो चुका था। गाड़ी ड्राइव करते भी गुज़िश्ता रात के मनाजिर बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। हर बार की तरह गुज़िश्ता रात को भी उसने हुरैन को पहले से ज़्यादा अजियत दी थी। वो ना उस पर हाथ उठाना चाहता था और ना उसको कोई अजियत देना चाहता था, लेकिन हुरैन की बातों ने उसके गुस्से और जुनून को हवा दी थी। अभी भी वो उसे उसी तरह अजियत में छोड़कर हवेली से चला गया था, लेकिन इस दफ़ा वो खुद भी अजियत से गुज़र रहा था। बार बार उसका ध्यान हुरैन की तरफ जा रहा था और उसे पछतावा हो रहा था। वो समझ सकता था हुरैन इस वक्त किस ज़हनी अजियत से गुज़र रही थी, इसीलिए इतना कुछ बोल गई थी। उसे समझने की बजाय वो गुस्से से पागल हो गया और फिर से वहशी बन गया था। उसकी गाड़ी का रुख शहर से बाहर था, लेकिन उसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था। उसने आखिर तंग आकर मोबाइल ही ऑफ कर दिया। ज़ामिन उस दिन का गया 4 दिन के बाद हवेली वापस आया था, लेकिन यहाँ पहुंचकर उसे जो खबर मिली थी, अब उसका रुख अपनी माँ के कमरे की तरफ था। उसे किसी सूरत ये बात चैन नहीं दे रही थी कि हुरैन हवेली में मौजूद नहीं है। मामा आपने हुरैन को मेरी इजाज़त के बगैर कैसे कहीं भेज दिया? उनसे मिलकर उसने पहला सवाल यही पूछा था। पहली बात, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे बाप नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारे आगे जवाब दे नहीं हूँ। दूसरी बात, वो अपने माँ बाप के घर गई है, इसलिए इतना शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। पाकीज़ा ने एक नज़र भी ज़ामिन को देखना गवारा ना किया था और हाथों में पकड़ी तस्बीह को चूमकर साइड टेबल पर रखते हुए वो बोली थी, जबकि अपनी शफीक माँ का ये लहजा उसे डरा गया था। मामा मैं तो बस पूछ रहा, वो भी बात कर ही रहा था कि पाकीज़ा शाह ने उसे हाथ के इशारे से कुछ भी कहने से रोका। उस मासूम पर अभी कोई और जुल्म करना है तुम्हें, जो इतने बेचैन हो रहे हो? पाकीज़ा शाह की बात पर ज़ामिन का रंग फक हुआ था। अपनी माँ के इस अंदाज से वो बखूबी अंदाज़ा लगा सकता था कि उन्हें सब कुछ पता चल चुका है। हुरैन ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें मामा को कुछ भी नहीं बताना चाहिए था। उसे बेइख्तियार हुरैन पर गुस्सा आया था। मामा मत कहो ज़ामिन मुझे माँ, तुमने मेरा मान तोड़ दिया है। वो मान जो मुझे मेरे बेटे पर था, वो यकीन जो मुझे अपनी तरबियत पर था। शर्मिंदा कर दिया तुमने मुझे हुरैन के सामने, आंखें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने मुझे। क्यों ज़ामिन क्यों? क्या इतने संगदिल हो गए हो, इतने जालिम बन गए हो तुम? उनकी आवाज़, उनका टूटा हुआ लहजा ज़ामिन को ज़मीन में गाड़ रहा था। वो सर झुकाए उनके सामने बैठा था, लेकिन इस दफ़ा उसका सर एहतराम में नहीं बल्कि शर्मिंदगी में झुका था। इंतकाम लेने में इतने अंधे हो गए थे तुम, इस बात तक को फरामोश कर बैठे कि जिसे अपने इंतकाम की आग में जला रहे हो वो भी बिया की तरह बेकसूर है। अगर खुदा हिसाब लेने पर आया तो कैसे बचोगे? इतने सब के बाद तुमसे उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए कि, लेकिन फिर भी कहूँगी हुरैन को फ़िलहाल उसके हाल पर छोड़ दो, रहने दो उसे कुछ दिन यहाँ से दूर। लेकिन मामा ये देखो मेरे बंधे हुए हाथ, बख्श दो उस बच्ची को, मत और गुनाह कमाओ। इससे पहले कि ज़ामिन कुछ कहता, पाकीज़ा शाह ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। प्लीज़ मामा। उनके हाथों को थाम कर ज़ामिन ने दुख से पुकारा, ज़ामिन शाह तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया तुमने।
میرے خواب، میری خوشیاں، میری معصومیت، میری ماں، میرا بچہ بھی، سب کچھ ضامن شاہ، سب کچھ ضامن شاہ، سب کچھ چھین لیا تم نے، مار دیا مجھے تم نے ضامن شاہ، مار دیا۔ میرا دل کر رہا ہے کہ کوئی میرے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دے، لیکن میری موت پھر بھی واقعہ نہ ہو، میں اس اذیت کو محسوس کرتی رہوں، کیونکہ میں نے تم سے محبت کی۔ خود کو سزا دینا چاہتی ہوں اس کی میں، کیونکہ تم سے محبت میرا سب سے بڑا جرم تھا۔ میں نے تم سے اتنی محبت کی ہے کہ مجھے خود سے نفرت ہونے لگی ہے ضامن شاہ۔ میں اتنی بے بس ہوں کہ تمہارے لیے بد دعا بھی نہیں کر سکتی، لیکن جس دن تمہارے نام سے میری آنکھوں سے آنسو بہنا بند ہو گئے نا، اس دن معاف بھی کر دوں گی تمہیں، لیکن میں تمہیں زندگی میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتی اب۔ خدا سے دعا ہے کہ ہمارا کبھی سامنا نہ ہو۔ وہ رامین ایئرپورٹ پہنچ چکی تھی، کچھ ہی دیر میں ان کی فلائٹ تھی، وہ بہت دور جا رہی تھی۔ جب ماما نے تجھے بلایا تھا اس وقت مجھے نہیں بتا سکتا تھا تو؟ تھانے پہنچ کر سب سے پہلے اس نے علی کو اپنے آفس میں بلایا تھا۔ کیا مطلب؟ ضامن صاحب ذرا اپنا موبائل چیک کریں، کوئی 1000 بار کال کی تھی میں نے آپ کو، لیکن تم کب کسی کو خاطر میں لاتے ہو، بس اپنی مرضی کرتے ہو۔ اب 5 دن بعد تشریف لا رہے ہو، لیکن کوئی پریشانی نہیں چہرے پر۔ اگر یہی حرکت ہم میں سے کوئی کرتا بتائے بغیر چھٹی پر رہتے تو اس وقت یہاں نظر نہ آ رہے ہوتے ہم، لیکن نہیں بھائی، آپ تو ایس پی ضامن شاہ ہو اور ڈی ایس پی سر کے بھی فیوریٹ۔ اچھا ختم کرو اس بات کو، اور ایک کام کر، سلمان کے گھر پر نظر رکھ، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے سب پتہ کر۔ ضامن نے علی کو مزید کچھ کہنے سے روک دیا اور گویا ہوا، ضامن پلیز یار بس کر جا اب، چھوڑ دے سلمان کا پیچھا اب، بھابھی کے ساتھ اپنے رشتے کو وقت دے۔ پتہ ہے مجھے اتنا شوق تھا بھابھی سے ملنے کا، لیکن ان کو دیکھ کر دکھ ہوا مجھے، شوہر اور باپ کے بیچ پس کر رہ گئی ہیں وہ، بیچاری سہمی ہوئی تھی اس دن بھی، رحم کر ان پر۔ علی کی آنکھوں کے سامنے حورین کا سہما ہوا چہرہ آیا تھا۔ اچھا یار چھوڑ اسے، جو کہا ہے بس وہ کر۔ حورین کے ذکر پر ضامن بے چین ہوا تھا، اور اس کی یہ بے چینی علی کی آنکھوں سے چھپی نہیں رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 دن سے نہ کوئی گھر میں داخل ہوا ہے اور نہ ہی کوئی باہر گیا ہے؟ جب علی کو سلمان کے گھر کی یہ اپڈیٹ ملی تو وہ فوراً ضامن کے پاس آیا۔ ایسا ہی ہے ضامن؟ ضامن کے چلانے پر علی نے بات کی تصدیق کی۔ تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ضامن اب اپنی چیئر سے اٹھ چکا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ علی نے ضامن کی بات کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ سلمان کے گھر۔ باہر نکلتے ہوئے ضامن نے مختصر جواب دیا، میں بھی ساتھ آؤں گا۔ علی کو فکر ہوئی کہ ضامن پھر غصے میں کچھ غلط نہ کر دے، اس لیے اس کے پیچھے باہر کی جانب بڑھا۔ سلمان کے گھر کے سامنے گاڑی روک کر ضامن بھاگتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا، جبکہ علی اس کے پیچھے ہی تھا۔ حورین، حورین! گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے وہ چلاتا ہوا حورین کو پکارنے لگا۔ جا چکی ہے وہ، ضامن شاہ تم سے بہت دور۔ کسی کمرے سے نکل کر سلمان خان باہر آیا تھا، جبکہ اس کے منہ سے نکلے الفاظ ضامن کی سماعتوں پر ہتھوڑے کی مانند لگے۔ بکواس بند کرو اپنی سلمان، نہیں تو وہ کروں گا کہ پچھتاؤ گے بعد میں۔ ضامن نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اب مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ضامن شاہ۔ ضامن نے سلمان کی باتوں کو نظر انداز کر کے اس کا گریبان چھوڑا اور بھاگ کر گھر کے ایک ایک کمرے کا دروازہ کھول کر حورین کو پکارتے ہوئے ڈھونڈنے لگا، جبکہ علی کو سامنے والے وال پر لگی کچھ تصویروں نے چونکا دیا۔ یہ تو وہی لڑکی ہے۔ ضامن ایک بار پھر سلمان کی طرف بڑھا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کہاں ہے حورین؟ یہ کیا ضامن شاہ؟ جن آنکھوں میں ہمیشہ دہشت ہوتی تھی آج انہی آنکھوں میں ڈر ہے؟ کیا میرے سامنے کھڑا شخص ضامن شاہ ہی ہے نا؟ ضامن کی بے چینی دیکھ کر سلمان کے چہرے پر ایک چمک آئی تھی، اسی لیے بے خوف ہو کر بولا، یو شٹ اپ اور سیدھی طرح بتاؤ حورین کہاں ہے؟ ضامن ایک بار پھر دھاڑا تھا، کبھی نہیں بتاؤں گا، چاہے کچھ بھی کر لو تم، چاہے کچھ بھی کر لو تم۔ تم سیدھی طرح بتاؤ گے یا میں اپنے طریقے سے پوچھوں؟ نہیں بتاؤں گا۔ علی لے جاؤ اس اور وہ حشر کرو اس کا کہ بس اس کے منہ سے سچ ہی نکلے۔ ضامن نے سلمان کو علی کی جانب دھکا دیا۔ علی نے سلمان کو پکڑا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کا دل اس وقت ایک انکشاف ہونے پر افسردہ ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی جو علی کے دل میں نقش ہو چکی تھی، جسے پہلی ہی ملاقات سے علی بھولا نہیں تھا، جس کے دوبارہ ملنے کی اس نے خواہش کی تھی، جو شاید اب بہت دور تھی اس سے۔ نہیں حورین، تم اتنی بڑی جرت نہیں کر سکتی، تم نے بہت غلط قدم اٹھایا ہے، اس کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی۔ کیا لگتا ہے تمہیں تم مجھ سے، ضامن شاہ کی پہنچ سے دور چلی جاؤ گی؟
कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। अली और सलमान के जाने के बाद ज़ामिन खुद से हम कलाम था। थाने जाने के रास्ते में ही सलमान की शदीद तबीयत ख़राब होने की वजह से उसे फ़ौरन हस्पताल ले जाया गया। हस्पताल पहुंचकर पता चला कि सलमान को फालिज का अटैक हुआ है। इसी वजह से सलमान का पूरा जिस्म बेहरकत हो गया है। जब अली ने ज़ामिन को सलमान की हालत का बताया तो ज़ामिन ने अली को सलमान को हस्पताल में रखने का कहा। ज़ामिन को अब सलमान से हुरैन के बारे में बताने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सलमान की हालत ऐसी नहीं थी कि उस पर तशद्दुद करके कुछ पूछा जा सके। इसीलिए ज़ामिन अब खुद ही हुरैन को हर जगह तलाश करने लगा। ज़ामिन हुरैन का कुछ पता चला, वो थाने आने के बाद सीधा पाकीज़ा शाह के कमरे में आया था। 2 महीने हो गए थे, वो हर जगह हुरैन को ढूंढ रहा था, लेकिन जाने वो कहाँ चली गई थी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। नहीं मामा, ज़ामिन ने उनकी गोद में सर रख दिया और मायूसी से जवाब दिया, परेशान मत हो, मिल जाएगी। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। मैं बहुत बुरा हूँ मामा, बहुत गुनाहगार हूँ मैं। वो इसीलिए छोड़कर चली गई मुझे, और आप भी मुझसे नाराज़ हैं ना? ज़ामिन ने उनके हाथों को थाम कर पूछा। औलाद जितनी भी गलतियाँ कर ले, लेकिन माँ औलाद से नाराज़ नहीं रह सकती। माँ का दिल अपनी औलाद के लिए हर वक्त परेशान रहता है। तुम अगर अपनी गलतियों और गुनाहों का इतराफ़ कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन जिसके साथ ज़्यादती की है अगर उससे माफ़ी मांगोगे तभी खुदा भी माफ़ करेगा। वो ज़ामिन के चेहरे को बगौर देख रही थी, जैसे उसका चेहरा पढ़ रही हूँ। मैं मानता हूँ मामा, मुझसे जुल्म हुआ है, गुनाह हुए हैं, तभी तो सज़ा मिल रही है मुझे। सुकून नहीं मिलता मुझे बिल्कुल भी। वो आज अपनी माँ के सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ कर रहा था। उसके चेहरे से बेसुकूनी छलक रही थी। जब कोई आपकी वजह से बेसुकून हो तो आप खुद को कैसे सुकून में रख सकते हो? ज़ामिन के बालों में उंगलियां चलाते हुए वो बोली थी। मैं उसके साथ जुल्म नहीं करना चाहता था मामा, लेकिन मेरे गुस्से और इंतकाम ने सब बर्बाद कर दिया। वो छोड़कर चली गई मुझे। वो 2 महीनों से हुरैन को पागलों की तरह ढूंढ रहा था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। सलमान की सारी बॉडी अटैक की वजह से नाकारा हो गई थी, यहाँ तक कि वो बोल तक नहीं सकता था। इन 2 महीनों में ऐसा कोई पल ना था जब ज़ामिन शाह को हुरैन की याद ना आई हो। मर्द को खुदा ने बेहद मजबूत बनाया है ज़ामिन, यहाँ तक कि उसे एक शोहर के रूप में मजाजी खुदा का रुतबा दे दिया। खुदा अपने आप में बहुत भारी लफ्ज़ है, और बहुत कम मर्द होते हैं जो इस लफ्ज़ को संभाल पाते हैं। अगर तुम उसको इज़्ज़त ना दोगे जिसके मजाजी खुदा हो, तो क्या वो तुम्हें कभी मजाजी खुदा मानने पर आमादा होगी? या हर बिनते हवा को रुसवा करके खुदा होने की ताकत आजमाओगे? खुदा की कसम, अगर तुम एक औरत को इज़्ज़त नहीं दे सकते तो तुम मजाजी खुदा तो क्या मर्द कहलाने के भी लायक नहीं। कि मर्द तो मुहाफिज होता है औरत का। तुमने एक औरत पर जब्र किया, अपने मर्द होने का, ताकतवर होने का फ़ायदा उठाया है। बेटा, जब किसी बेकसूर के साथ जुल्म होता है और वो मुस्कुरा कर ये कहता है कि मैंने ये मामला अल्लाह के सपुर्द किया, तो यकीन मानो फर्श से लेकर अर्श तक हर चीज़ लरस जाती है और वो 7वें आसमान तक पहुंच जाती है। जब मामला अल्लाह के सपुर्द किया जाए तो जालिम बच नहीं पाता। वो रहमान और रहीम तो है, मगर क्या तुमने नहीं सुना, वो जुल जलाल भी है। वो बोल रही थी और ज़ामिन का दिल डूबता जा रहा था। उसका चेहरा आंसुओं से भीग रहा था। पहली बार वो अपने बेटे को इस तरह बच्चों की तरह रोते हुए देख रही थी। ज़ामिन को देखकर उनका दिल खुद भी रो रहा था, लेकिन अभी उन्होंने अपने बेटे की इस्लाह करनी थी, उसको सीधी राह दिखानी थी। मामा, मैंने अपनी औलाद का भी कत्ल कर दिया। मैं जानता भी था कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, फिर भी वो जुल्म किए उस पर के बयान भी नहीं कर सकता। खुदा कभी माफ़ नहीं करेगा मुझे। मैं बहुत गुनाहगार हूँ। वो किसी छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। उस वक्त वो खुद को दुनिया का सबसे गुनाहगार शख्स तस्वुर कर रहा था। कोई भी इंसान कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, रब्बुल आलमीन उसके लिए दुआ का वसीला और तौबा का रास्ता तो कभी बंद नहीं करता। ज़ामिन की टूटी हालत पर अब के उन्होंने उसके माथे पर बोसा दिया और तसल्ली दी। क्या सच में मामा मैं इस काबिल हूँ कि मुझे माफ़ किया जाए? वो खुद भी नहीं जान पाया कि यह सवाल उसने उनसे किया है या अपने आप से। जबकि ज़ामिन की बात पर वो तड़प गई। तुम उस रहीम के दर पर जा कर तो देखो, या आंसू उसके दर पर बहा कर तो देखो, वो एक उम्मीद से बोली थी।